دوحہ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ اس پیش رفت کو پاکستان کی ایک بڑی سفارتی اور اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی میزبانی ریاست قطر نے کی، جبکہ جمہوریہ ٹرکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران دونوں فریقین نے نہ صرف جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ دو طرفہ امن و استحکام کے لیے ایک مستقل میکانزم پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا نتیجہ ہے، جہاں افواج پاکستان نے زمینی سطح پر واضح رد عمل دے کر دوسری جانب کو مؤثر پیغام دیا۔ اس کے بعد ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کا وہ دیرینہ اور واضح مطالبہ تسلیم کیا گیا جس میں افغانستان سے دہشت گردی کی ہر قسم کی حمایت اور سہولت کاری کے خاتمے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ حساس نوعیت کے باعث مذاکرات کی تمام تر تفصیلات کو عوامی نہیں کیا گیا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ افغان فریق کو چہرہ بچانے کا موقع دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حقیقت میں کوئی مطالبہ افغان جانب سے پیش ہی نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان کا موقف مکمل طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ $1.2 ارب کی اگلی IMF قسط دسمبر تک ملنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دورہ امریکہ پر ہیں، جہاں انہوں نے 20 وزارتی اجلاس میں شرکت کی اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوب سے ملاقات ہوئی، جس دوران وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایگزم بینک جلد ریکارڈ ایک منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ محمد اورنگزیب کی JP مورگن کے سینئر انتظامی وفد سے بھی ملاقات ہوئی، جس دوران دو طرفہ شراکت داری کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا اور پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے $1.2 ارب کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا اور اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معیشت ترجیحات کے مطابق ہیں۔ ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ریونیو کلیکشن سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ PRA اسپیشل یونٹ میں فیکٹوریل ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالیسز شامل ہوں گے۔ اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اتھارٹی میں 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اضلاع تک ریونیو اتھارٹی کی توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹر شامل کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اضلاع میں ریونیو اتھارٹی سے متعلق اضافی ذمہ داریاں ADCG کو تفویض کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PRA نے ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ بھی متعارف کرا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ سندھ حکومت کا کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ کراچی سندھ حکومت نے کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر ماہی گیری محمد علی ملکانی اور سیکرٹری ماہی گیری کی ملاقات ہوئی، جس دوران کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کیٹی بندر اور شاہ بندر ماضی میں اہم قدرتی بندرگاہیں رہی ہیں، منصوبوں سے مالی استحکام اور بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ دونوں اضلاع شہر کے قریب اور موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہیں۔ منصوبہ سندھ کے ماحولیاتی طور پر مستحکم اور پائیدار ترقیاتی ویژن کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں منی فش ہاربرز اور دوسرے مرحلے میں مکمل بندرگاہیں ہوں گی۔ منصوبے سے ماہی گیری، تجارت اور سیاحت میں طویل المدتی فوائد حاصل ہو سکیں۔ سندھ بار کونسل کے ضلع غربی کے امیدوار جاوید احمد کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ان کو شہرت ان کی اپنی محنت، کام کی لگن، ایمانداری سے ملی ہے۔ وکلا رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جاوید احمد چودھری وکلا کے کسی بھی الیکشن میں وہ کسی بھی امیدوار کی سپورٹ کرے وہ ہار نہیں سکتے، اور یہ خود کسی بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کراچی بار سے لے کر سپریم کورٹ بار تک جس الیکشن میں حصہ لیا وہ ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ جاوید احمد کراچی بار آمد پر کراچی کے وکلا نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ وکلا کے رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی، دیگر وکلا کی بڑی تعداد بھی ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وکلا کا کہنا ہے کہ ایک چودھری سب پر بھاری
जावेद अहमद की शख्सियत खुशी मजाजी हर वकील से मुस्कुराते हुए मिलते हैं। माफिया के 2 फैक्ट्री मालकान मुजम्मल मंजी और लुकमान शाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तहम थाना कुरंगी संती एरिया और लांडी के इलाके में खुलेआम मसले सेहत गुटखा मावा सप्लाई करने मसरूफ है। पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। जिला कुरंगी में कब्जा कर लिया। लाखों रुपए भत्ता थाने को पहुंचाया जा रहा है। दोनों मफरूर मुल्ज़िमान ने शहर कायद में गुटखा मावा का जाल बना रखा है। दोनों मुल्ज़िमान मफरूर इश्तिहारी हैं। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहर कायद के 5 अजला में दोनों मुल्ज़िमान की फैक्ट्रियाँ कायम हैं। गुटखा मावा सप्लायर भी बेपान के कैबनों में खुलेआम जानलेवा गुटखा मावा फरोख्त किया जा रहा है। मुतल्लिका थानों के पुलिस अफसरान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखा मावा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया और गुटखा मावा बनाने वाले फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। अदालत ने सरकार से गुटखा बनाने खरीदो फरोख्त करने वाले मुल्ज़िमान की जामिया रिपोर्ट तलब की। अदालत में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक लुकमान शाह थाना बलोच कॉलोनी की हदूद मंसूर कॉलोनी जोनेजो टाउन और रहमान कॉलोनी में लुकमान शाह गुटखा मावा खुफिया तौर पर सप्लाई और फरोख्त में मसरूफ़ है, जो कि जनूबी की 3 अदालतों से मफरूर इश्तिहारी भी हैं। रिपोर्ट में आधे मुल्ज़िम करार दिया गया। अब उसने कुरंगी को भी अपना टारगेट बनाकर मुकम्मल कब्जा कर लिया। थाने के आईए में आना जाना लगा रहता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रेडी की हदूद में मुजम्मिल उर्फ मंजी, जो कि सहराबगोड के इलाके में गुटखा मावा का बड़ा कारखाना है, जहाँ ये गुटखा मावा तैयार करता है। सहराबगोड से लाकर जैकब लाइन के एक मकान में स्टॉक जमा करता है और ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों फ्रेडियर गार्डन, ईदगाह, दीगर सिटी एरिया में सप्लाई और मुंतखब शुदा पान केबन को फ़रोख्त करता है। इसका ग्रुप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। जेल भी जा चुका है। जनूब की अदालत से मफरूर और इश्तिहारी है। इसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं। रिपोर्ट में ज़िला कुरंगी को लाल स्याही से लिखा गया। कुरंगी को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया। थाना जमान टाउन, थाना सऊदाबाद की हदूद में सैयद कोसर अली रिजवी उर्फ हैदर अली रिजवी, जो कि आदि मुश्रिन है, सबसे बड़ा गुटखा मावा। लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न जाने की हिदायत। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान है। सुबह कम दर्जा हरारत के बाइस आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़िज़ा में मौलिक रहेंगे। ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया था कि कान्हा लाहौर में पहली स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में 70% कमी आई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से 170 AQI तक गिरी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि स्मोक गन्स का इस्तेमाल फ़िज़ाई आलूदगी से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में किया जाएगा। सह मुल्की T20 सीरीज़ क्रिकेट ज़िम्बाब्वे ने PCB की दावत कबूल कर ली। सह मुल्की T20 सीरीज़ के लिए क्रिकेट ज़िम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली। ज़राए ने बताया है कि अफगानिस्तान ने सह मुल्की सीरीज़ में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद PCB ने मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ता शुरू कर दिया था। पाकिस्तान, ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज़ नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे का इफ्तिताही मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में शेड्यूल। लाहौर का गजाफी स्टेडियम 5 मैचेस की मेज़बानी करेगा। नेशनल गेम्स के लिए खरीदा गया 22 लाख का सामान चुराने वाला गिरफ्तार। कबाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सामान चुराने की तीसरी वारदात सामने आ गई। कराची के कश्मीर कॉम्प्लेक्स में 35वां नेशनल गेम्स के लिए रखा खेलों का सामान फिर चोरी हो गया। न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारंजा के मुताबिक चोरों ने 13 अंदाजे का सामान चोरी करने की कोशिश की, तहम एक मुल्ज़िम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह तीसरा मौका है जब नेशनल गेम्स की आर्चरी का सामान चोरी हुआ। सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजर अहमद अली राजपूत ने वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मेयर कराची, वज़ारत खेल और दीगर आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। अहमद अली राजपूत का कहना है कि वाक़े से SHO जमशेद क्वार्टर्स को आगाह कर दिया गया है। सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन सिंध एजाज अली ने बताया कि तकरीबन 22 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी हुआ। पुलिस का मज़ीद कहना कि गिरफ्तार मरकजी मुल्ज़िम मोहम्मद वाजिद एक 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह का हिस्सा है, जो इलाके में चोरियां करके माल कबाड़ियों को फरोख्त करते हैं। SOA सेक्रेटरी ने मुतालिबा किया चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अहमद अली राजपूत ने कहा कि अगर कबाड़ी चोरी का माल ना खरीदे तो चोरी भी ना हो।